pulley block. Pulley block consists of the one larger pulley and another one is a smaller pulley. In a same axis. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ axis ಒಳಗ ಒಂದು small pulley ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ pulley ಇರ್ತೈತಿ. Okay, the rope or chain. No. So this is the larger pulley and in the smaller pulley the same rope or same means that is only one. The one rope starting from here to here, passing through the smaller pulley and passing through the lower pulley and then again pass to the larger pulley and the completed. And is completed. So here this is the simple pulley block. This pulley and this pulley both are in same axis. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಒಳಗೆ ಇದು ಸಣ್ಣ pulley ಇರ್ತೈತಿ, ಇದರಿಂದ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ pulley ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು pulley blocks ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? So here let this is the diameter of the larger pulley and this is the diameter of the larger pulley and this is the diameter of the smaller pulley. So this diameter of that is 5 into D. 5 into D. So this D and this one is D. Smaller diameter of the smaller pulley is D and diameter of the bigger pulley is D. Okay. Next. Okay. Here it is the effort. ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಈ ಪುಲಿ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾವು, ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಬೈ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಗಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಇದು ವೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಿರ್ತಂದ್ರೆ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಬೈ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಪುಲಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಬೈ larger pulley is equal to 5 into D. 5 into D. ಪರಿಧಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಸುತ್ತ ಪರಿಧಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Five D. Okay na? Next, the distance moved by smaller pulley. Smaller pulley is equal to 5 into D. 5 into D ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಡ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪುಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ 5 into D ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. Then velocity ratio is equal to distance moved by the effort moved by the load of it. Okay. So if distance moved by this one is 5 into D minus D. It is D minus D. D minus D ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೋಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೋಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 5 into D ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? D by 2. Velocity ratio is equal to 5 into D divided by 5 into D minus D divided by 2. E5 cancel ಆಗ್ತೈತಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. 2D divided by D minus D. So this is the velocity ratio of the pulley.
velocity ratio of the pulley is equal to, that is 2d divided by d minus d. ಅರ್ಥಾತ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದು ಪುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವು. ಬಟ್ ಇದು ಪುಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪುಲಿಗೆ 2d divided by d minus d. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರಕೊಡ್ರಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ inclined plane. Inclined plane is the plane which makes the slope to the horizon, to the horizon or horizon. ಇದಕ್ಕೆ horizon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. horizon ಅಂತ horizon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, inclined plane it makes an angle with the horizon. ಅಂದ್ರೆ ಇದು suppose AB is the inclined plane. Okay, AB is the inclined plane. ಇಲ್ಲಿ AB is the inclined plane. It makes the angle with the horizon. Angle with the angle that is theta. Okay, so this is the inclined plane. Suppose the some weight is put on the inclined plane. Because weight and W weight ಅಂದ್ರೆ ಇದು weight ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so this weight acts downwards. Acts downwards. Yeah. Sir. Sir. Acts downwards. So the weight towards this side. W sin theta. W cos theta. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದ್ರ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಲೋಡ್ ತಿರುವು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೋಡ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರ್ನರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಬೀಳಬಾರದು ಅಂತ ಈಗ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಈ ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. Simple V-line axial. Simple V-line axial. Simple V-line here one is the V. Simple V-line axial. So it is also both on same axis. Same axis. ಈ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೊಂದು ವೀಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಲ್, ಇದು ವೀಲ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ವೀಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಪ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಫರ್ಟ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಫರ್ಟ್. Low. Here is the wheel and is the axle and both are the same axis. The wire, the string or rope wound the wheel. ಈ wheel ಸುತ್ತಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೋಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸುತ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಿವಿ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ.
ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸೆಲ್ ರೋಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ವೀಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೀಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಇದ ಸಪರೇಟ್, ಇದ ಸಪರೇಟ್. ಪುಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಪುಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗ ಒಂದೇ ರೋಪ್ ಎರಡು ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ರೋಪ ಬೇರೆ, ಇದರ ರೋಪ ಬೇರೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ D is equal to diameter. D is equal to diameter of wheel. D is equal to diameter of axle. Axle. Okay. Under E diameter. So this is the diameter of the wheel. That is C. And this is the diameter, that is D. Okay. In the diameter of the wheel, that is D, and diameter of the axle, that is small d. Okay. Now you know it. Distance moved by effort. Under the effort factor. Distance moved by the effort. Under the effort to the load. Under distance moved by effort. That is wheel. Is equal to, that is 5 into D. 5 into D. 5 into D. Then distance moved by load, that is axle. That is equal to 5 into D. 5 into D. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಗದಾಗ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 5 into D. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ 5 into D. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಇದರ ಪರಿಧಿ, ಇದರ ಪರಿಧಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೋಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 into D and distance moved by the load is equal to 5 into D. ಅಂದ್ರೆ XL. Okay. Then velocity ratio is equal to velocity ratio is equal to ನಿಮಗೆ distance moved by effort is equal to distance moved by effort divided by distance moved by load. Distance moved by effort divided by distance by load. And distance moved by effort is equal to 5 into D. And the distance moved by effort is equal to 5 into D. 5 into D divided by distance moved by load is equal to 5 into D. 5 to small d. Okay. 5 cancel. The remaining, that is D divided by D. This is velocity ratio. So velocity ratio of the simple wheel and axle D upon D. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫರ್ಟ್, ಲೋಡು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪುಲಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಬಂದು. ಓಕೆನಾ? ಕೊಡ್ಕೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಪ್ಪ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹುಡುಗ್ರಿ. Another string or rope while passes through here and passes through the load pulley. Pass through the pulley and again wound around the smaller axle. Okay. ಇದು ಲಾರ್ಜರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಬಿಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ, ವೀಲ್ ಒಳಗೆ
ಒನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಲಾರ್ಜರ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಈ ಲಾರ್ಜರ್ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ದು ಎರಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ದು ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡರ ನಡುವಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ರೋಪ್, ಈ ಎರಡರ ನಡುವಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ರೋಪ್, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ರೋಪ್. ಓಕೆ, ಲೋಡ್ ರೋಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. Next, D is equal to diameter of V. D1 is equal to diameter of larger axle. It is equal to diameter of smaller axle. Aradna D andre diameter of the larger wheel, D1 andre diameter of the larger axle, and D2 andre that is diameter of the smaller axle. Okay. Next, distance moved by effort is equal to effort is equal to 5 into D. Same 5 into D ಎಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂರು ಎಲ್ಲಾನು 5 into D ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Then distance moved by load. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು that is D1 minus D2. D1 minus D2. ಅದು D1 minus D2 what 2 ಹಾಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. 5 into D1 minus D2 divided by 2 ಹಿಂಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಕ್ತದೆ. 5 into ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Velocity is equal to distance moved by effort divided by distance moved by load. Velocity ratio ನಮಗೆ ಏನು ಸೂತ್ರ? distance moved by effort divided by distance moved by the load. ಯಾವಾಗಲಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಎಫರ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 into D. 5 into D ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 into D ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಫರ್ಟ್ 5 into D divided by ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 into D1 minus D2 divided by 2. ಈ ರೀತಿ ಐತೆ. ಓಕೆ, E5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2D upon D1 minus D2. So this is the velocity ratio of the double wheel and axle. Screenshot ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು simple screw job. Simple screw job.
ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಜಾಬ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ನಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಸ್ಟಡ್. ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದೈತಿ ನೀವು ಇದೇ ಲಿವರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು liver. So this is the liver. ಓಕೆ, ಈ ಲಿವರ್ ತಗೊಂಡು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೊಟೇಷನ್ ಅದಾಗ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಬ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಕಾರ್ ಗಾಡಿಗೆ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಏರಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಜಾಕ್, ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಬ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಫರ್ಟ್. ದಿಸ್ ದ ಎಫರ್ಟ್. ಇದೇನು ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಲೋಡ್. ಲೋಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಇದು ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಚ್ ಆಗ್ತವೆ.